Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraya Nustapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki So we are preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu under the orders of our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. நம் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டு நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய உபதேசங்களை உலகம் முழுவதும் பரப்பி வருகிறோம். We offer our obeisances to Srila Prabhupada that you are so kindly preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the Western world, just to destroy the darkness of impersonalism and voidism. நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் மிகுந்த கருணையோடு மேற்கத்திய நாடுகளில் அங்கு தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய அருவவாதத்தையும் சூன்யவாதத்தையும் முழுமையாக முறியடிக்கிறீர்கள். So Srila Prabhupada was very concerned to defeat these two philosophies, impersonalism and voidism. அருவவாதம் சூன்யவாதம் இந்த இரண்டையும் பிரபுபாதர் முழுமையாக தோற்கடித்தார். Impersonalism, the idea that the living entity is on the same level as God, and we're all one with the Supreme. அருவவாதம் என்றால் ஜீவாத்மாவும் பகவானும் ஒன்றுதான், அவர்களுக்குள் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை என்பதாகும். So the impersonalist, their goal is liberation, and they think when they're liberating, they merge into the oneness of the Supreme. எனவே அருவவாதிகளின் லட்சியம் முக்தி அடைவதாகும். முக்தி என்றால் பரமபுருஷ பகவான் என்ற எந்த ஒரு தத்துவத்தை நாம் கூறுவோமோ அதில் அவர்கள் கரைந்து போவோம் என்று நினைக்கிறார்கள். And they think that when they become one with the Supreme, they become one with God. அந்த உன்னதமான சத்தியத்தோடு ஒன்றாகும் பொழுது அவர்கள் தாங்களும் கடவுளாகிவிட்டதாக நினைக்கிறார்கள். Just like it's customary when you address a sannyasi who's in the line of Shankaracharya, we will say to him, Namo Narayan. We offer our obeisances to you who are as good as Narayan. உதாரணமாக சங்கராச்சாரியர் பரப்புரையில் வரக்கூடிய ஒரு சன்னியாசியை நாம் சந்திப்போமானால் ஓம் நாராயணாய என்றவரை வணங்குவோம். அதாவது நீங்கள் நாராயணருக்கு சமமாகிவிட்டீர்கள் என்று. So Shankaracharya, generally he's known to be the Acharya of the Advaita Marg, the impersonal line, with the idea that they're all one with the Supreme. சங்கராச்சாரியர் அத்வைத்தவாதம், அதாவது அனைவரும் ஒன்றுதான், பகவானோடு ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் ஒன்று எனக்கூடிய கொள்கையை அவர் பரப்பினார். Of course, Shankaracharya, at the time of leaving this world, he told all the devotees around him, Bhaji Govinda, Bhaji Govinda, Bhaji Govinda Mudhamate. அதே சங்கராச்சாரியார் இந்த உலகத்தை விட்டு மீட்கும் பொழுது தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் அனைவரையும் அழைத்து பஜகோவிந்தா 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 மூடமதே என்று அறிவுரை சொன்னார். He said, worship Govinda, you fools, you rascals. All your word jugglery and mental speculation will do you no good at the time of death. முட்டாள்களே, அயோக்கியர்களே, நீங்கள் பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணுவை தியானம் செய்யுங்கள். உங்களுடைய இலக்கண அறிவும் உங்களுடைய மன கற்பனைகளும் உங்களுடைய மரண காலத்தில் எந்த விதத்திலும் உதவாது என்று கூறினார். So Shankaracharya is understood to be Lord Shiva. That Lord Shiva has been mentioned in Padma Purana, that Lord Shiva was told that he should come in the Kali Yuga
in the guise of a Brahman. சங்கராச்சாரியார் சிவபெருமானாகவே கருதப்படுகிறார். பத்ம புராணத்தில் கலியுகத்தில் ஒரு பிராமணராக தோன்ற வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆணையிடப்பட்டது என்று அந்த புராணம் கூறுகிறது. And in the guise of a Brahmana, he should preach that an impersonal philosophy, that Advaita philosophy, that everything is one with the Supreme. பிராமண வேஷத்தில் இந்த அத்வைத கோட்பாடு, அதாவது அனைத்தும் பரமசத்தியமும் ஒன்றே என்னும் தத்துவத்தை அவர் பரப்ப வேண்டும். Of course, the purpose of this was to remove the Buddhist philosophy. ஆனால் இந்த அவருக்கு இடப்பட்ட ஆணையின் முக்கியமான நோக்கம் பௌத்தர்களை இந்த அவர்களுடைய செல்வாக்கை குறைக்க வேண்டும் என்பதாம். Shankaracharya, impersonalism, they were preaching everything is one. But Buddhists, they teach that everything is zero. சங்கராச்சாரியார் அனைத்தும் ஒன்று, அதாவது அனைத்தும் ஏதோ ஒரு பரமசக்தி இருக்கிறது என்று அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால் பௌத்தர்களோ ஒன்றும் இல்லை, அனைத்தும் சூன்யம் என்ற கொள்கையை கொண்டிருந்தார்கள். Sunyavada, zero, everything zero. In other words, you don't exist and the world does not exist. Everything is illusion. பௌத்தர்களை பொறுத்தவரை அனைத்தும் பூஜ்யம், அதாவது நீங்களும் இல்லை, இந்த பிரபஞ்சமும் இல்லை, அனைத்துமே ஒரு மனமயக்கம் தான் என்பதாகும். So Srila Prabhupada said, then take a break and beat them on the head and say it's all illusion. Don't worry about it. ஒரு கல்லை எடுத்து அவர்கள் தலையில் அடியுங்கள், அப்போது சொல்லுங்கள் எல்லாமே மாயை தான், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று. Of course, but their philosophy has no practical value. அவருடைய கொள்கை எந்த விதத்திலும் நடைமுறைக்கு உதவாததாகும். The Buddhists say the world is not real. Shankaracharya, the followers of Shankaracharya, they say only the Brahman is true. They say Brahman Satyam, Jagat Sritya. புத்தர் இந்த உலகம் அனைத்தும் பொய், மாய தோற்றம் என்று சொன்னார். சங்கரர் அனைத்தும் பிரம்மம், பிரம்மம் ஒன்றே உண்மையாக இருப்பது, மற்ற உலக தோற்றங்கள் எல்லாம் பொய் என்று பிரச்சாரம் செய்தார். So we agree that the world is temporary. We say Brahman is true, but we say the world is also true. It may be temporary, but it exists. ஆனால் நாம் சொல்கிறோம் பிரம்மன் சத்தியம் என்பது உண்மைதான், ஆனால் இந்த பிரபஞ்சமும் சத்தியம்தான், தற்காலிகமானது என்றாலும் கூட இதுவும் நித்தியமானது, அதாவது இதுவும் சத்தியமானது என்று நாம் கூறுகிறோம். So we could say Brahman Satyam Jagat Satyam, but the world is also true. எனவே பிரம்மனும் சத்தியம், ஜகமும் சத்தியம், அதாவது இந்த பிரபஞ்சமும் உண்மைதான் என்பது நமது கொள்கை. At the same time, the world is temporary. அதே சமயம் இந்த உலகம் தற்காலிகமானது. So there are these two philosophies. Buddhism teaching zero, everything is zero, and Mayavada teaching everything is one. இவ்வாறு இந்த இரண்டு கொள்கைகள் உள்ளன. ஒன்று புத்தர் கொள்கை, அனைத்தும் பூஜ்யம், ஒன்றுமில்லை என்பதாகும். அடுத்தது அருவவாதம், சங்கரருடைய அத்வைதவாதம், அதாவது அனைத்தும் ஒன்றுதான் பிரம்மம் என்பது. We have to understand that before Shankaracharya came, Buddhism was spread all over India and everyone was embracing the teachings of the Buddha. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், சங்கரருடைய தோற்றத்துக்கு முன்னால் இந்தியா முழுவதும் பௌத்த வாதத்தில் மூழ்கி இருந்தார்கள். இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் புத்த மதத்தை பின்பற்றினார்கள். Mathura is known to be the birthplace of Lord Krishna. But if you go to the Mathura Museum, you will see everything full of Buddhas. Everywhere there's relics of the Buddha, because Mathura became the capital of the Buddhist tradition. மதுரா கிருஷ்ணருடைய ஜென்மபூமி. அங்கு நீங்கள் போய் அருங்காட்சியகத்தில் பார்த்தாலும் கூட அங்கு முழுவதும் புத்தர் சிலைகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையில் மதுரா நகரம் பௌத்தர்களுடைய ஒரு தலைநகரமாக செயல்பட்டது. But the teachings of Shankaracharya, they had some purpose. You see, Lord Shiva, he had been ordered to teach the Mayavada philosophy. ஆனால் சங்கரருடைய பிரச்சாரத்திற்கு பின்னால் ஒரு உள்நோக்கம் இருந்தது. அதாவது பரமசிவன் சங்கரராக தோன்றி இந்த மாயாவாத உபதேசங்களை விநியோகித்தார். The reason was because the Buddhas had taken away the Vedas.
Buddhism stopped the varnashram system, they stopped the division of society, and they stopped also the Vedas. பௌத்தர்கள் வேதங்களை நிராகரித்தார்கள், வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் சமுதாயத்தை 4 வர்ணங்களாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த கொள்கையையும் அவர்கள் நிராகரித்தார்கள். Of course, a lot of people today, they don't like varnashram, they don't like this division of society and recognizing people as Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, but actually this is the creation of Lord Krishna. இன்றும் வர்ணாசிரமத்தை பிடிக்காதவர்கள் இன்று நம்மில் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் பிராமணர், க்ஷத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்திரர் என்ற சமுதாயத்தை 4 வர்ணங்களாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த கொள்கை கிருஷ்ணரால் உண்டாக்கப்பட்டது. Bhagavad Gita says, Chaturvarnam maya shristam guna karma vibhagashaha. Maya shristam. Krishna said, my creation. I created this division of society. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த 4 வர்ணங்களும் என்னால் உண்டாக்கப்பட்டன, இந்த சமுதாயத்தை 4 வகையாக பகுப்பது என்னுடைய செயல்பாடாகும் என்று கூறுகிறார். Intellectual class of people who like to study. There are the administrators, the people who like to manage and organize. There is the business people who like to buy and sell or produce food, do farming. And there are the common workers. There are the 4 divisions of society. உலகம் முழுவதிலும் புத்திஜீவிகளாக, அறிவுஜீவிகளாக ஞானத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வர்க்கத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக நிர்வாகத்தை திறமையாக செய்து மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு சத்திரிய மக்களை நாம் பார்க்கிறோம். தொழில்களை செய்து, வியாபாரங்களை செய்து, விவசாயம் செய்யக்கூடிய மக்களை நாம் பார்க்கிறோம், அவர்கள் வைசியர்கள். மற்றும் பொதுமக்கள், இவர்களுக்காக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் சூத்திரர்கள். இந்த 4 வர்ணங்களையும் நாம் உலகம் முழுவதும் பார்க்கிறோம். So these 4 divisions are everywhere in the world, all over the planet. In the east, in the west, in the north, in the south, everywhere you will find there are the intellectual class, there is the managerial class, there are the business class, and there are the workers. இந்த வகையான 4 விதமான பாகுபாடுகளை நீங்கள் உலகத்தில் எங்கு சென்றாலும் கிழக்கோ, மேற்கோ, வடக்கோ, தெற்கோ எல்லா பக்கங்களிலும் பார்க்கலாம். புத்திஜீவிகளாக இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள், அடுத்ததாக நிர்வாக திறமை பெற்றவர்கள், வியாபாரம் செய்வதில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் அல்லது பொதுமக்கள், இந்த 4 வகையான மக்களை எங்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம். But the problem was people did not follow the system properly. In the Bhagavad Gita, Krishna says he created the divisions of society according to guna and karma. But instead, people took it by birth. ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த வழிமுறை சரியான விதத்தில் பின்பற்றப்படவில்லை. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், ஒருவருடைய குணத்தையும் அவருடைய செயல்பாடுகளையும் வைத்துத்தான் இந்த வர்ணம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் என்று. ஆனால் நடைமுறையில் பிறப்பினாலேயே ஒருவருடைய வர்ணம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. Now, birth, it can be an advantage, but it is not the only qualification. பிறப்பு என்பது ஒருவருக்கு சாதகமாக அமையக்கூடும், ஆனால் அதையே மட்டும் ஒரே தகுதியாக நாம் கொள்ளக்கூடாது. Just like your father may be a high court judge, it doesn't mean you're also a high court judge. You have to qualify. உதாரணமாக உங்களுடைய தந்தை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கலாம். அந்த ஒரே காரணத்தினால் நீங்களும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி என்று கொள்ள முடியாது. அதற்கான தகுதியை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Or your father and mother may be doctors. It does not mean you're also a doctor. You have to go and study. You have to learn and become qualified as a doctor. அதே போல உங்கள் தாய் தந்தையர் மருத்துவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அதன் காரணமாக நீங்கள் மருத்துவர் என்று கூற முடியாது. அதற்கான கல்வியை பெற வேண்டும். தகுதியை பெற்ற பிறகு உங்களை மருத்துவராக அங்கீகரிக்க முடியும். In the same way, there are higher castes like the Brahmana and the Kshatriya. You have to qualify. You have to have the qualities. It is not just the birth. அதே போல உயர்ந்த வர்ணங்களாகிய பிராமணர், க்ஷத்திரியர் என்று இருக்கிறது. ஆனால் அதிலும் கூட ஒவ்வொருவரும் அந்த தகுதியை முயற்சி செய்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So Lord Buddha came and he was a reaction against the social system. இந்த தவறான சமுதாய நடைமுறைக்கு எதிராகவே புத்தர் தோன்றினார். Because Lord Buddha saw there was corruption
among the caste. He saw the Brahminical class had become corrupt and degrading. இந்த சமுதாய வழிமுறைகள் சீர்கேடு அடைந்திருப்பதை பார்த்தால், குறிப்பாக பிராமண சமுதாயம் சீர்கேடு உற்றிருப்பதை அவர் கவனித்தார். The Brahmanas were doing yagyas, they were killing animals, and they were encouraging people to do animal sacrificing. The Brahmanas were making more money in this way, so they were encouraging the people to do animal sacrificing, which were not actually allowed in the Kali Yuga. பிராமணர்கள் யஜ்யம் என்ற பெயரில் மிருகவதையில் ஈடுபட்டார்கள். அனைத்து மக்களையும் இத்தகைய யஜ்யங்களை செய்ய உற்சாகப்படுத்தினார்கள். இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு ஏராளமான பணம் கிடைத்தது. இதன் காரணமாகவே அவர்கள் இந்த தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள். உண்மையில் கலியுகத்தில் யஜ்யங்களுக்கு அனுமதி இல்லை. So the Brahminical class before Lord Buddha, they were corrupt and they were misleading the people. Therefore the Lord came and he empowered Lord Buddha. He empowered the Buddha to get the people to follow him. இவ்வாறு புத்தருக்கு முன்னால் இருந்த பிராமணர்கள் தங்கள் வழி தவறி முறையற்ற விதத்தில் செயல்பட்டார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் புத்தர் தோன்றிய பொழுது அவருக்கு அந்த சக்தி வழங்கப்பட்டது. அதன் மூலமாக அவர் பிராமணர்களை தோற்கடித்தார். And the Buddha thought that everything is not real. He thought the absolute truth is zero. He thought there's no reality in the world. எனவே புத்தர் ஒரு புதிய கொள்கையை ஸ்தாபித்தார். அதாவது உண்மையாக எதுவும் இல்லை, அனைத்தும் பூஜ்யம் தான், எதுவும் இல்லை என்ற விதத்தில் அவர் ஒரு தத்துவத்தை கொண்டு வந்தார். And he got the people to stop following the Vedas. And because they stopped following the Vedas, they did not need any Brahmins anymore. இந்த பிரச்சாரத்தின் மூலமாக வேதங்களை அவர் முழுமையாக புறக்கணித்தார். அதற்கு பிறகு பிராமணர்கள் தேவையில்லாமல் போனார்கள். So the Brahmanas were out of work. They could not, because the Buddha was teaching everybody's one, we're all equal. இவ்வாறு பிராமணர்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போயிட்டு புத்தர் எல்லோரும் ஒன்றுதான், எல்லோரும் சமம்தான் என்னும் போதனைகளை செய்து கொண்டிருந்தார். So, in a sense, we are all one. In a sense, we are all equal. In a sense. But we know, in many ways, we're not all equal. Somebody may be very strong and somebody else is very weak. Somebody may be very healthy and somebody may be very sick. ஒரு விதத்தில் நாம் எல்லோரும் ஒன்று என்பது உண்மைதான். ஆனால் நாம் ஆழ்ந்து பார்ப்போமானால் நமக்குள்ளும் வேற்றுமைகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஒருவர் பலசாலியாகவோ பலஹீனராகவோ இருக்க முடியும். ஒருவர் நல்ல திறமை உள்ளவராகவோ மற்றவர் ஆரோக்கியம் உள்ளவராகவோ மற்றவர் ஆரோக்கியம் குன்றியவராகவோ இருக்கக்கூடும். So materially we're not equal, but spiritually we're all souls and we are all equal. இவ்வாறு பௌதிக ரீதியாக நம்மில் வேற்றுமைகள் உள்ளன. ஆனால் ஆன்மீக ரீதியாக பார்ப்போமானால் நாம் அனைவரும் ஒன்றுதான், அனைவரும் ஆத்மாக்கள். Right? The soul is not male or female, so we're all equal. ஆத்மா ஆணல்ல பெண்ணல்ல, அனைவரும் சமம். We're all spiritual beings, but physically on the material platform there's a lot of difference. நாம் அனைவரும் ஆன்மீகமான உயிர்வாழிகள். ஆனால் ஜடமான பௌதிக தளத்தில் பார்ப்போமானால் நமக்குள் பல வேற்றுமைகள் உள்ளன. But the Buddha is teaching we're all equal. We don't need any brahmanas. We don't follow the Vedas. And if people ask them, is there a soul? He would say, well, you should find out. ஆனால் புத்தர் இவ்வாறு சொன்னார், நாம் எல்லோரும் சமம்தான், அனைவரும் ஒன்றுதான், யாரும் உயர்வு தாழ்வு இல்லை என்று அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். அவரிடம் ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கிறதா என்று கேட்டால், நீங்கள் அதை ஆராய்ச்சி செய்து நீங்களாவே கண்டுகொள்ளுங்கள் என்று கூறுவார். He didn't say there's a soul. He didn't say there's no soul. He said, you should find out. ஆத்மாவை அவர் ஏற்கவில்லை, ஆத்மாவை அவர் மறுக்கவில்லை, நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும் என்று உபதேசம் செய்தார். And the main principle taught in Buddhism was ahimsa, or non-violence. We should not harm any other living entity. புத்தர் கொள்கையின் மிக முக்கியமான அம்சம் அஹிம்சையாகும்.
மற்ற உயிர்வாழிகளுக்கு நீங்கள் எந்த விதத்திலும் தீமை உண்டாக்க கூடாது என்பதை அவர் சொல்கிறார். So ahimsa is a good quality, but it's not the highest principle of religion. It's one of the sub-religious qualities. அஹிம்சை ஒரு நல்ல குணம் தான், ஆனால் அதுவே மதத்தின் சாராம்சம் என்று நாம் கூறக்கூடாது. மதத்தின் ஒரு நல்ல அம்சம் என்று நாம் அதை அஹிம்சையில் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். And the Buddha is teaching everything is zero, so people thought if everything is zero, there's nothing to do. So nobody did anything. Everybody became very lazy. புத்தர் அனைத்தும் பூஜ்யம், எதற்கும் பொருள் இல்லை என்று கூறியதன் காரணமாக மக்கள் எல்லா வேலைகளையும் செய்வதை துறந்தார்கள். அனைவரும் சோம்பேறிகளாகி போனார்கள். Nobody plowed the fields, nobody planted anything, there was no food growing. வயலை உழுவது நின்று போனது, பயிர்களை விளைவிப்பது நின்று போனது, உண்பதற்கு உணவில்லாமல் போனது. So after the Buddha, Lord Shiva came. Lord Shiva came as Shankaracharya, and his job is to bring back the Vedas and to bring back the Brahmanas. புத்தருக்கு பிறகு பரமேஸ்வரன் சங்கராச்சாரியராக தோன்றினார். அவருடைய நோக்கம் வேதங்களை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும், பிராமணர்களை மீண்டும் அந்த தளத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதாகும். So Lord Shiva, in the form of Shankaracharya, he taught everything is not zero, everything is one. எனவே சங்கராச்சாரியராக தோன்றிய பரமேஸ்வரன் அனைத்தும் பூஜ்யம் என்பது தவறான கொள்கை, அனைத்தும் ஒன்று என்பதே சரி என்று கூறினார். The Buddha is saying nothing is real, the world is illusion, nothing, you are not real. And Shankaracharya, Lord Shiva, he's saying everything is one, everything is spirit, Brahman. புத்தர் அனைத்தும் பொய்யானது, எதுவும் உண்மை இல்லை, இந்த உலகமும் பொய், நீங்களும் பொய், எதற்கும் உண்மையான இருப்பு இல்லை என்று பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால் சங்கராக தோன்றிய பரமேஸ்வரன் அனைத்தும் உண்மையில் ஒன்றுதான், இந்த உலகமும் இந்த ஆத்மாக்களும் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் கூட ஒன்றுதான். Lord Shiva brought back the Vedic culture and he got people to respect the Brahmanas because the followers of Shankaracharya were very good Brahmanas. They were very strict. They were very controlled in all their activities. They were not materialistic. இவ்வாறு பரமேஸ்வரனாகிய சங்கர் மீண்டும் வேதங்களை முக்கியத்துவத்தை கொண்டு வந்தார், பிராமணர்களுக்கு முக்கியத்துவத்தை அளித்தார். அவரை பின்பற்றிய அனைவரும் சிறந்த பிராமணர்களாக இருந்தார்கள். நல்ல மனக்கட்டுப்பாடும் புலநடக்கமும் கொண்டவர்களாக, முன்னுதாரணமான பிராமணர்களாக சங்கருடைய சிஷ்யர்கள் திகழ்ந்தார்கள். In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the qualities of the Brahmana. He says there are 9 qualities for the Brahmana, beginning with Samodamas tapasocham shantir arjavam evacha jnana vijnanamastikam brahma karma swabhavajam. These are the 9 qualities: peacefulness, self-control, purity, austerity. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் பிராமணர்களுக்கான 9 குணங்களை பட்டியலிடுகிறார். அதில் அமைதியாக இருப்பது, தன்னடக்கமாக இருப்பது, எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்வது என்ற குணங்கள் அடக்கமாகும். And then Brahmana should have knowledge, he should have wisdom, he should have religiousness. These are some of the qualities of the Brahmana. பிராமணர்களுக்கு உண்மையான ஞானம் இருக்க வேண்டும், மத நம்பிக்கைகள் இருக்க வேண்டும். இதை போன்ற உன்னதமான குணங்களை பிராமணர்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும். Brahmana must strictly follow the codes of religion. He cannot eat meat or fish or eggs. He cannot take any kind of intoxication or gamble or have any illicit connection with other sex. He must be very controlled. பிராமணர்கள் வேதத்தில் தரப்பட்டுள்ள கோட்பாடுகளை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். அவர்கள் மாமிச உணவை உண்பதை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும். தகாத உணர்வுகளை அவர்கள் செய்யக்கூடாது. போதைப் பொருட்களுக்கு அவர்கள் அடிமையாக கூடாது. முழுமையாக தரமான ஒரு வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ வேண்டும். So Shankaracharya, he brought back the Vedas and he brought back also Brahmanas. And he had the Brahmanas very trained. They were very strict and controlled in all their activities. இவ்வாறு சங்கராச்சாரியார்
வேதங்களை மீண்டும் முன்னிறுத்தினார். பிராமணர்களையும் அவருடைய உண்மையான தத்துவத்தை மக்களுக்கு அறிவித்து அவருடைய முக்கியத்துவத்தையும் மீண்டும் சமுதாயத்தில் நிலைநாட்டினார். இந்த விதமாக ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய பிராமணர்களை அவர் உருவாக்கி காட்டினார். But the Brahmanas were teaching Advaita philosophy. They were teaching that everything is one. They were not explaining the real nature of the absolute truth. ஆனால் அந்த பிராமணர்கள் அத்வைத்தவாதத்தை பின்பற்றினார்கள், அதையே பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அனைத்தும் ஒன்றுதான் என்னும் பிரச்சாரத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டார்களே தவிர இந்த உண்மையான தத்துவங்கள் அவர்கள் மூலமாக பரவவில்லை. And they would say that, oh Lord Krishna, when Lord Krishna came into this world, he came from the Brahman, and he's just an ordinary person, but he's the form of the Brahman, and the Brahman is the supreme. கிருஷ்ணனை பற்றி, கிருஷ்ணனின் அவதாரத்தை பற்றி கூறும்போது, கிருஷ்ணர் இந்த பூமிக்கு வரும்போது அவர் பிரம்மனிலிருந்து தான் தோன்றுகிறார். அவருடைய சரீரம் ஜட சரீரமே ஆகும். அவர் இந்த விதமாக ஒரு பிரம்மனுடைய பௌதிகமான வடிவமாக அவர் தோன்றுகிறார். உண்மையில் நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது பிரம்மன் மட்டுமே. அவருடைய சரீரம் தற்காலிகமான மாயை மட்டுமே என்று அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தார். But in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explained, Brahmano hi pratistaham amritasya vyasya. Lord Krishna says that he is the basis of Brahman. He doesn't say that he comes from the Brahman and the Brahman. He says, Lord Krishna said, he is the Brahman comes from him. ஆனால் பகவத்கீதையிலோ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பிரம்மனுடைய ஆதாரமாக அடித்தளமாக நான் விளங்குகிறேன். என்னிடமிருந்து தான் பிரம்மன் தோன்றுகிறதை தவிர பிரம்மனிலிருந்து நான் தோன்றுகிறேன் என்பது தவறான கோட்பாடாகும் என்று மிக தெளிவாக கிருஷ்ணர் கீதையில் கூறுகிறார். And if everything is one, then there's no need to worship the Lord. அனைத்தும் ஒன்றுதான் என்று நாம் கொள்வோமானால் பரமபுருஷ பகவானை வணங்குவது தேவையில்லாமல் போகும். But there are many devotees. People they like to worship the Lord. ஆனால் பற்பல பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் பகவானை வழிபட ஆசைப்படுகிறார்கள். So after Lord Shiva came, then the Vaishnava Acharyas came, and they taught the Vaishnava philosophy. எனவே சிவபெருமானுடைய அந்த சங்கரரான தோற்றத்திற்கு பிறகு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் தோன்றினார்கள். அவர்கள் வைஷ்ணவ கோட்பாடுகளை பரப்பினார்கள். And there are the 4 Vaishnava lines of the cyclic succession. One is from Brahma, one is from Shiva, one is from 4 Kumaras, and one is from Lakshmi. இவ்வாறு வைஷ்ணவனுடைய 4 பரம்பரைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன. ஒன்று பிரம்மாவிலிருந்து, ஒன்று லட்சுமி தேவியிலிருந்து, ஒன்று சிவபெருமானிடமிருந்து, மற்றொன்று குமாரரிடமிருந்து என்று 4 சம்பிரதாயங்கள் தோன்றின. Of course, the Lakshmi, the line coming from Lakshmi, that is called the Sri Sampradaya. And the prominent Acharya there was Ramanujacharya. And he presented their teaching in the form of Vishist Advaita, superior monism. லட்சுமி தேவியிலிருந்து வரக்கூடிய பரம்பரை ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் முக்கியமான ஆச்சாரியர் ராமானுஜாச்சாரியர். அவருடைய கொள்கை விசிஷ்ட அத்வைத்தம், அத்வைதத்திலேயே ஒரு உயர்ந்த கொள்கை என்று கூறப்படும். And then you have also the line from the 4 Kumaras. And the 4 Kumaras, their common Acharya is Nimbaka. We often call the Nimbaka line, the cyclic succession. அடுத்ததாக 4 குமாரர்களால் உண்டாக்கப்பட்ட சம்பிரதாயம், அதில் முக்கியமான ஆச்சாரியர் நிம்பார்க்கர். எனவே நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம் என்றும் அது அழைக்கப்படும். And then you have Vishnu Swami. He is coming in the line from Lord Shiva. அடுத்ததாக விஷ்ணு சுவாமி சிவபெருமான் உண்டாக்கிய பரம்பரையில் தோன்றியவர். And we are in the line coming from Lord Brahma. We are the Brahma Madhva line. Madhvacharya was the prominent Acharya. நாம் பிரம்மதேவர் தோற்றுவித்த பரம்பரையிலிருந்து வருகிறோம். நமது பரம்பரையில் மத்வாச்சாரியார் தோன்றினார். எனவே நாம் பிரம்ம மத்வ சம்பிரதாயம் என்று பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறோம். So Lord Chaitanya took initiation in the line coming from Madhvacharya. சைத்தன்ய மகாபிரபு மத்வாச்சாரியரால் உண்டாக்கப்பட்ட அந்த பரம்பரையில் தீட்சை பெற்றுக் கொண்டார். And Lord Chaitanya liked the initiation from this line because
they had very nice devotion to the deity. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பரம்பரையில் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டதன் முக்கியமான நோக்கம், இந்த பரம்பரையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் விக்கிரக ஆராதனையில் மிகவும் ஆர்வம் காட்டினார். Actually, Chaitanya Mahaprabhu took two qualities from each of the four Vaishnava Sampradaya. சைத்தன்ய மகாபிரபு 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களிலிருந்தும் இரண்டு முக்கியமான கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டார். Just like from the line coming from Ramanujacharya, Lord Chaitanya took the quality of giving service to the Vaishnavas and establishing pure devotional service as being without fruit of desire or philosophical speculation. ராமானுஜ சம்பிரதாயத்திலிருந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது மற்றும் தூய பக்தியை ஏற்றுக்கொள்வது எந்த விதமான சுயநலமும் இல்லாமல் முழுக்க பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காக நாம் சேவை செய்வது என்று இந்த இரண்டு கொள்கைகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். And from the line from Nimbarka, Lord Chaitanya took the quality of the worship of the importance of the position of the gopis and the supreme position of Srimati Radharani. நிம்பார்க்க சம்பிரதாயத்திலிருந்து கோபியர்கள் முக்கியமான அவர்கள் பக்தர்களுக்குள் மிக தலை சிறந்தவர்கள் என்ற கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டார். அந்த கோபியர்களுக்குள்ளும் ராதாராணி தலை சிறந்தவர் என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். And from Vishnu Swami, Lord Chaitanya took the quality of recognizing Lord Krishna as the supreme personality of Godhead. விஷ்ணு சுவாமியின் பரம்பரையிலிருந்து கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்ற கொள்கையை சைதன்ய மகாபிரபு ஏற்றார். And the worship of Lord Krishna in the mode of spontaneous devotion. கிருஷ்ணரை இயல்பான அன்பு பிரேமையின் மூலமாக வழிபடுவது என்ற கொள்கையும் விஷ்ணு சுவாமி சம்பிரதாயத்திலிருந்து மகாபிரபு ஏற்றார். In this way, Lord Chaitanya took the main teachings from each of the other sampradayas and brought them together in one line. இவ்விதமாக மற்ற சம்பிரதாயங்களில் இருந்த முக்கியமான கொள்கைகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து அவர் ஒரு பரம்பரையை உருவாக்கினார். So Lord Chaitanya made this very valuable contribution that he brought together the different sampradayas. இந்த ஒரு முக்கியமான சேவையை சைத்தன்ய மகாபிரபு செய்தார். 4 பரம்பரைகளாக இருந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தின் உன்னதமான கொள்கைகள் அனைத்தையும் அவர் இணைத்தார். And he presented the philosophy which is called Achintya Abheda Tattva, that everything is inconceivably, simultaneously one with the Supreme and different from him. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்தாபித்த முக்கியமான கொள்கை அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம். அதாவது அனைத்தும் அந்த பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன, அனைத்தும் அவரோடு ஒன்றாகவும் அதே சமயம் மாறுபட்டவையாகவும் விளங்குகின்றன என்பது அவரது கொள்கை. Just like we are all living entities, we are all one with the Supreme, we are Brahman, but at the same time we are not the Supreme Brahman. Lord Krishna is the Supreme Brahman. உதாரணமாக நாம் அனைவரும் ஆத்மாக்கள், நாம் அனைவரும் பிரம்மன் என்பது சரியாகும். அந்த விதத்தில் நம் அனைவருக்குள்ளும் ஒருமைப்பாடு நிலவுகிறது. ஆனாலும் கூட நாம் பரமபுருஷ பிரம்மம் அல்ல, பரபிரம்மம் என்பது அவர் பரமபுருஷ பகவானை மட்டுமே குறிக்கும். இந்த விதத்தில் நாம் அனைவரும் ஒன்றாகவும் அதே சமயம் பரமபுருஷரிடமிருந்து மாறுபட்டவராகவும் விளங்குகிறோம். Chaitanya Mahaprabhu, he taught the mode of devotion, the practice of bhakti yoga. Actually, all the 4 sampradayas, they're all Vaishnava sampradayas, and they all teach that the living entity is eternally the servant of the Supreme. சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி யோகத்தை பரப்பினார். பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு ஆற்ற வேண்டும் என்று கற்பித்தார். உண்மையில் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் அனைத்துமே இந்த விதத்தில் பக்தியைத்தான், பகவானுக்கு சேவை செய்வதைத்தான் கற்பிக்கின்றன. We say Ekala Ishwara Krishna or Sabhritya. There is one Supreme Lord, Lord Shri Krishna. All others are his servants. இருப்பது ஒரே ஒரு பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர், மற்ற இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளும் அவருடைய சேவகர்கள் என்பது நமது கொள்கை. Also, some lines like Sri Sampradaya, they say Vishnu is the Supreme and they claim Krishna is Avatar.
ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் போன்ற சில சம்பிரதாயங்கள் விஷ்ணுவே பரமபுருஷ பகவான், கிருஷ்ணன் அவருடைய அவதாரம் என்று கூறுகின்றன. We don't agree with that. That's their teaching. நாம் இந்த கொள்கையை ஏற்கவில்லை, இது அவர்களுடைய உபதேசம். And Lord Chaitanya discussed this with the Sri Vaishnavas when he went to Sri Rangam. He stayed in Sri Rangam for 4 months during the Chaturmasya. And during that time, he taught the Sri Vaishnavas the difference between our Gaudiya teaching and their teaching. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த விஷயத்தை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோடு சர்ச்சை செய்தார். அவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு சென்ற பொழுது அங்கு 4 மாதங்கள் தங்கினார். அங்கிருந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோடு இந்த கொள்கையை பற்றி அவர் சர்ச்சை செய்தார். And Lord Chaitanya described to them that, you know, you worship Mother Lakshmi. She is the husband, she is the wife of the goddess of fortune. She is very chaste, but she is very attached, she is very attractive to Lord Krishna. நீங்கள் லட்சுமி தேவியை வழிபடுகிறீர்கள். அந்த லட்சுமி தேவி நாராயணனுடைய கற்பில் சிறந்த மனைவி ஆவார். ஆனால் அந்த லட்சுமி தேவியே கிருஷ்ணரால் மிகவும் கவரப்படுகிறார். அவருடைய லீலைகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். Why is Lakshmi so attractive to Lord Krishna? Has she lost her chastity? Of course, Lord Krishna and Lord Vishnu are the same. There's no difference. So it's all right. She's still chaste. ஏன் லட்சுமி தேவி கிருஷ்ணரின் பக்கம் அந்த அளவு கவர்ச்சியை பெறுகிறாள்? அவருடைய கற்பு இதனால் களங்கமடைகிறதா? உண்மையில் கிருஷ்ணரும் விஷ்ணுவும் ஒன்றுதான். அந்த விதத்தில் அவருடைய கற்பிற்கு எந்த விதமான களங்கமும் இல்லை. It's not that she wants another husband and give up Lord Narayan and have a new husband. No, it's the same husband. நாராயணரை விட்டுவிட்டு வேறொரு கணவரை அவர் தேடவில்லை. உண்மையில் நாராயணரும் கிருஷ்ணரும் ஒருவரே. So why is she so attracted to Krishna? ஆனால் ஏன் கிருஷ்ணர் பக்கம் லட்சுமி தேவிக்கு அந்த அளவு கவர்ச்சி? She wants to join the Rasa dance. She wanted to take part in Rasa dance with Lord Krishna. கிருஷ்ணரோடு ராசலீலையில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று லட்சுமி தேவி ஆசைப்படுகிறார். Now usually Mother Lakshmi, she's giving blessings to people. பொதுவாக லட்சுமி தேவியை பார்ப்போமானால் மக்களுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Right? We like to get the blessings of Mother Lakshmi. But in Vrindavan, Mother Lakshmi is not giving blessings. When she goes to Braja, she's praying, she's begging the Vaishnava, she's begging the Brajabasi, please bless me that I can also take part in Rasa. நாமும் கூட லட்சுமி தேவியின் ஆசீர்வாதத்துக்காக இயங்குகிறோம். ஆனால் அதே லட்சுமி தேவி விருந்தாவனத்துக்கு செல்லும் போது இந்த ஆசீர்வாதம் செய்யக்கூடிய தன்மையை விட்டு விடுகிறார். மாறாக கையை கூப்பிக்கொண்டு அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரஜவாசிகள் அனைவரிடமும் பிரார்த்தனை செய்கிறார். எனக்கு அந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளுக்குள் அனுமதி தர வேண்டும், அதற்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று பிரஜவாசிகளை பிரார்த்திக்கிறார். And Lakshmi did great austerities for a long time, but she could never succeed. She could never get the opportunity to take part in Rasa. லட்சுமி தேவி பல காலம் தபஸ் செய்த பிறகும் கூட அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ராசலீலையில் பங்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு தரப்படவில்லை. The Lord told her, it's not your position. You're the goddess of fortune. You cannot take the position of the cowherd heroes of Braja. கிருஷ்ணர் லட்சுமி தேவியிடம் சொன்னார், நீங்கள் செல்வத்தின் அதிபதி, அந்த இடை பெண்களாகிய கோபியர்களுடைய லீலைகளுக்குள் நீங்கள் பங்கு பெற முடியாது என்று கிருஷ்ணர் சொன்னார். You cannot take the woman out of the Vaikuntha or out of the opulent conditions of life and put her in the village, right? To pick up the cow dung like the gopis. ஐஸ்வர்ய பாவம் நிரம்பிய வைகுண்டத்திலிருந்து உங்களை எடுத்து அந்த மாடு மேய்க்கக்கூடிய மாடுகளின் சாணத்தை அள்ளக்கூடிய அந்த கோபியர்களோடு உங்களை சேர்க்க முடியாது என்று பகவான் சொன்னார். The gopis, they have a special voice. They are village heroes, but they are the greatest devotees for Krishna. கோபியர்கள் எளிமையான மனோபாவத்தை கொண்ட கிராமத்து பெண்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரோடு மிக உன்னதமான ஒரு உணர்வு பாவம் இருக்கிறது. And Lord Krishna enjoys their company in the dancing in the forest in Braj. பிரஜ காடுகளில்
கிருஷ்ணர் இந்த கோபியர்களோடு சேர்ந்து அவருடைய சங்கத்தில் அவர்கள் மிகவும் ஆனந்தத்தை கிருஷ்ணர் பெறுகிறார். In this way, Lord Chaitanya was explaining the superior position of the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu to the Sri Vaishnava. இந்த விதமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ விஷ்ணு அவர்களுக்கு அவருடைய அந்த கொள்கை எந்த அளவு உன்னதமானது என்பதை தெளிவுபடுத்தினார். And the result was that some of the family members of the where Lord Chaitanya was staying, some of the family members, they came to Vrindavan, they stayed in Vrindavan and became very devotees. இதன் விளைவாக எந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுவுடைய இல்லத்தில் மகாபிரபு தங்கினாரோ அதில் சிலர் பக்தர்களானார்கள். அவர்கள் பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று அங்கு தங்க ஆரம்பித்தார். You can see there's the temple of Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta came from Sri Rangam, and he was one of the family members of the priest in Sri Rangam, and he came to Vrindavan and he stayed in Vrindavan and established the Radha Raman temple. கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியின் கோவிலை நாம் பிருந்தாவனத்தில் பார்க்கிறோம். அவர் உண்மையில் எந்த வீட்டில் சைத்தன்ய மகாபிரபு எந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் வீட்டில் தங்கினாரோ அவருடைய குமாரன் அவர் அங்கிருந்து பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று ராதாரமணருடைய கோவிலை ஸ்தாபித்தார். And another person who came was the uncle of Gopal Bhatta Goswami. His name was Prabodhananda Saraswati, and he also came to Vrindavan, and he stayed in Vrindavan and did wonderful bhajan and wrote many books glorifying Vrindavan. மற்றும் கோபால்பட்ட கோஸ்வாமியுடைய சிற்றப்பா பிரபோதானந்த சரஸ்வதி அவரும் சைத்தன்யருடைய பக்தரானார். அவர் பிருந்தாவனத்திலேயே சென்று தங்கினார். மிகவும் ஞானங்களை பெற்றிருந்த அவர் பற்பல அற்புதமான நூல்களையும் எழுதியிருந்தார். So Chaitanya Mahaprabhu showed how from the other sampradayas that the line which he was teaching was the highest philosophy. It was the most perfect, the most complete in knowledge. இந்த விதமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களுக்குள்ளும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்தாபித்த அந்த கொள்கையை மிக உன்னதமானது, மிகவும் பரிபூர்ணமானது என்று அவர் உணர்த்தினார். Chaitanya Mahaprabhu also went to Benares, and in Benares, of course, there are many Mayavada sannyasis there who stay there, and Mahaprabhu did not associate with them. He would only be on his own, and he would just chant and dance and sing the Mahamantra in the streets of Benares. சைத்தன்ய மகாபிரபு பனாரஸ் நகரத்துக்கும் சென்றார். அங்கு ஏராளமான மாயாவதி சன்னியாசிகள் இருந்தார்கள். ஆனால் மகாபிரபு அவருடைய சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. தனிமையாகவே வாழ்ந்தார். நாம சங்கீர்த்தனத்தை செய்து பாடி ஆடிக்கொண்டு நகரம் முழுக்க அந்த நாமத்தை பிரச்சாரம் செய்தார். So the other Mayavadi sannyasis, they saw Chaitanya Mahaprabhu singing and dancing, and they thought he is a sentimentalist. He's just singing and dancing. They thought he doesn't know any Vedanta. மாயாவதி சன்னியாசிகள் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடி ஆடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்து இவர் வெறும் உணர்ச்சி பூர்வமான பக்தியை செய்கிறார், இவருக்கு வேதாந்தத்தை பற்றியோ அந்த ஞானங்களிலோ எந்த விதமான தேர்ச்சியும் கிடையாது என்று அவர்கள் குறை கூற ஆரம்பித்தார். So at that time in Benares, the head of the Mayavadi sannyasis was someone called Prakashananda Saraswati. He was a great learned scholar of the Advaita philosophy. அந்த சமயத்தில் இந்த மாயாவதி சன்னியாசிகள் அனைவருக்கும் தலைவராக பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி என்பவர் பனாரஸ் நகரத்தில் விளங்கினார். இந்த மாயாவதி சன்னியாசிகள் அனைவரும் அவரை பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தனர். So people would ask him, why this Chaitanya, he is not like you, he is only singing and dancing. You people just sit and read the books all day, but this sannyasi, he is singing and dancing. And Prakashananda said, oh, he is a sentimentalist, and he's got some mystic power. தொண்டர்கள் அந்த பிரகாசானந்த சரஸ்வதியிடம் சென்று கேட்டார்கள், ஏன் இந்த மகாபிரபு பாடி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்? உங்களைப் போல பக்தி அந்த வேதாந்த தத்துவங்களை அவர் ஏன் சர்ச்சை செய்யாமல் வெறுமனை பாடி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று கேட்டபொழுது பிரகாசானந்த சரஸ்வதி சொன்னார், அவருக்கு இதில் ஞானம் கிடையாது, அவர் வெறும் உணர்ச்சி பூர்வமான பக்தியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பதில் சொன்னார். So he tried to minimize the position of Chaitanya Mahaprabhu. இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உன்னதமான தன்மையை அவர் தாழ்த்தி கூற ஆரம்பித்தார். And this was very painful
to the devotees, because Tapana Mishra and Chandrasekhar were two devotees who were staying in Benares, and they were very upset when they heard people criticize Mahaprabhu. தப்பன் மிஸ்ரா சந்திரசேகர் என்ற மகாபிரபுடைய பக்தர்கள் பனாரஸ் நகரத்தில் அப்போது இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு மகாபிரபுவை பற்றி இவ்வாறு பிரகாசானந்த சரஸ்வதி மட்டமாக கூறியது அவர்கள் மனத்தில் மிகுந்த வேதனையை உண்டாக்கியது. So then it happened, one Brahmana invited all the sannyasis to his house. Now usually Mahaprabhu would never go because he did not like to associate with the Mayavadi sannyasis. அப்பொழுது பனாரஸ் நகரத்தில் இருந்த ஒரு பிராமணர் இந்த சன்னியாசிகள் அனைவரையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்தார். அங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு அழைக்கப்பட்டார். உண்மையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு இத்தகைய மாயவாதிகள் கூடக்கூடிய இடத்தை தவிர்ப்பார். But this time he decided to go and attend the program. So when he went there, all the Mayavadi sannyasis, they were already there, and Prakashananda Saraswati was there, and then Lord Chaitanya came. And when Lord Chaitanya came, then he exhibited a brilliant effulgence, and they saw his effulgence. And they were, they thought, he is already liberated. ஆனால் இந்த சமயத்தில் மகாபிரபு அந்த வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டார். அங்கு அவர் செல்லும் போது அனைத்து மாயாவாதி சன்னியாசிகளும் பிரகாசானந்த சரஸ்வதியின் தலைமையில் கூடியிருந்தார்கள். மகாபிரபு அங்கு சென்ற பொழுது ஒரு விசேஷமான வெளிச்சத்தை தன்னுடைய மேனியிலிருந்து வெளிப்படுத்தினார். அதை பார்த்த அந்த மாயாவாதி சன்னியாசிகள் அனைவரும் இவர் முழுமையான பக்குவத்தை அடைந்தவராக தென்படுகிறாரே என்று ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனார். He got off his seat and he came over to bring Lord Chaitanya in and said, please don't sit in the doorway, please come inside. பிரகாசானந்த சரஸ்வதியும் மகாபிரபுவின் அந்த ஒளியினால் கவரப்பட்டார். அவர் தன்னுடைய இருக்கையிலிருந்து எழுந்து வந்து கதவிற்கு அருகில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கையை பிடித்து அழைத்து, நீங்கள் ஏன் இங்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள், எங்களுக்கு நடுவில் வந்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அவரை அழைத்து வந்தார். So because this Mayavadi sannyasi did some service for Lord Chaitanya, he got the benefit of doing Agyata Sukriti, of performing some pious activity unknowingly. இவ்வாறாக அந்த மாயாவாதி சன்னியாசி மகாபிரபுவுக்கு தன்னையும் அறியாமல் ஒரு சேவை செய்ததன் காரணமாக அந்த அக்ஞாத சுக்ருதி பக்தருக்கு தன்னையும் அறியாமல் செய்த சேவையின் பயன் அவருக்கு கிடைத்தது. So Prakashananda Saraswati began to ask Lord Chaitanya and said, why don't you come and associate with us? Every day we're studying Vedanta, you can also be with us and we can study together. பிரகாசானந்த சரஸ்வதி சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் சில கேள்விகளை எழுப்பினார். நீங்கள் ஏன் எங்களோடு வந்து சேர்ந்து கொள்வதில்லை? நாங்கள் தினந்தோறும் வேதாந்த சூத்திரத்தை படித்து சர்ச்சை செய்கிறோம், நீங்களும் எங்களோடு வந்து கலந்து கொள்ளலாமே என்னும் விதத்தில் அழைப்பை விடுத்தார், கேள்விகளை கேட்டார். But Lord Chaitanya said to him, my spiritual master said, I am a foolish person and I cannot understand Vedanta. My spiritual master told me just to chant Hare Krishna mantra. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார், என்னுடைய ஆன்மீக குரு, நீ ஒரு முட்டாள், இந்த வேதாந்த சூத்திரங்களை எல்லாம் படித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகுதி உனக்கு இல்லை. எனவே நீ வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரித்தால் போதுமானது என்று சொன்னார். But then Prakashananda Saraswati went on to try to explain Vedanta to Lord Chaitanya. ஆனால் தொடர்ந்து பிரகாசானந்த சரஸ்வதி வேதாந்த சூத்திரத்தை விளக்கக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபட்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு அந்த கொள்கைகளை போதிக்க முற்பட்டார். But it resulted in Lord Chaitanya explaining the Vedanta to him. இதன் மூலமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த வேதாந்த சூத்திரத்தின் பொருளை பிரகாசானந்த சரஸ்வதிக்கு விளக்கும் விதமாக அது அமைந்தது. And when Lord Chaitanya explained everything so nicely, he explained about the importance of chanting the holy name, and the Mayavadi sannyasis all agreed, and they all chanted Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. சைத்தன்ய மகாபிரபு வேதாந்த சூத்திரத்தின் சரியான விளக்கத்தை அவர்களுக்கு அளித்தார். அதன் பிறகு இறுதியில் அனைவரும் செய்ய வேண்டியது ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிப்பதே ஆகும் என்று அவர் கூறிய பொழுது அந்த மாயாவாதி சன்னியாசிகள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அனைவரும் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார்கள்.
they all agreed that the essence of the Vedanta was to chant the holy name. அனைவரும் வேதாந்தத்தின் இறுதியான சாரம் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதே ஆகும் என்று ஒத்துக்கொண்டார்கள். And so after they all chanted the Hare Krishna mantra, then they all took prasadam together. Lord Chaitanya will usually never eat with the Mayavadi sannyasi. இவ்வாறாக அனைவரும் புனித நாமத்தை உச்சரித்து கீர்த்தனம் செய்த பிறகு அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். உண்மையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு மாயாவாதிகளோடு சேர்ந்து உண்ணக்கூடிய வழக்கம் இல்லாதவர். ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு நேர்ந்தது. We should never associate with Mayavadi sannyasi. But once they chant the Hare Krishna mantra, then they become devotees and we can come to sadhana. நாம் உண்மையில் மாயாவாதி சன்னியாசிகளோடு சேர்ந்து பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ஆனால் எப்பொழுது அவர்கள் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபித்து பக்தர்களாகிவிட்டார்களோ அதற்கு பிறகு இந்த தடை இல்லை. So Lord Chaitanya made all the Mayavadi sannyasis in Benares into devotees because they all chanted Hare Krishna mantra. இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபு பனாரஸில் இருந்த அனைத்து மாயாவாதி சன்னியாசிகளையும் பக்தர்களாக மாற்றினார். அனைவரையும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க செய்ததன் மூலமாக இதை அவர் செய்தார். And another person Lord Chaitanya gave mercy to was Sarvabhauma Bhattacharya. He was a famous logician of his time. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையை பெற்ற மற்றொரு நபர் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர். அவர் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் நிபுணர். Now Sarvabhauma Bhattacharya, he thought Lord Chaitanya had taken initiation in an inferior line of sannyas, and he wanted to reinitiate him on a higher level as a Mayavadi sannyas. சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் நினைத்தார், சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு தாழ்ந்த பரம்பரையில் சன்னியாசம் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு நான் போதனைகளை செய்து அவரை ஒரு உயர்ந்த தளத்தை அடைந்த சன்னியாசியாக மாயாவதி சன்னியாசியாக மாற்றப் போகிறேன் என்று தீர்மானித்தார். And Sarvabhauma Bhattacharya saw Lord Chaitanya was a young man, and he thought, how will he ever protect himself as a sannyasi? And he thought, he has to have good knowledge of Vedanta. So I will teach him the Vedanta, and it will protect him from Maya. மேலும் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் நினைத்தார், இவர் இளைஞராக இருக்கிறார், இவர் எப்படி தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளப் போகிறார்? எனவே அவருக்கு மாயாவாதத்தை நல்ல விதமாக உபதேசித்து அவருக்கு அந்த ஞானங்களை தந்து அவரை நான் பாதுகாக்கப் போகிறேன் என்று தீர்மானித்தார். And Lord Chaitanya listened to him for 7 days without saying anything. And Sarvabhauma Bhattacharya was surprised. He said, you don't have any questions? He said, if you don't understand, tell me and I will explain it again. 7 நாட்கள் எந்த விதமான கேள்வியும் கேட்காமல் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியரின் உபதேசங்களை மௌனமாக மகாபிரபு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். இது சார்வபௌமருக்கு பெரும் சந்தேகத்தை உண்டாக்கியது. அவர் கேட்டார், உனக்கு நான் சொன்னதெல்லாம் புரிந்ததா? புரியவில்லை என்றால் சந்தேகங்களை கேள், நான் உனக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் என்று சொன்னார். But Lord Chaitanya said, no, I understand Vedanta already, but the way you explain it, very bad. It's not clear. No, you have not explained it very well. ஆனால் மகாபிரபு சொன்னார், வேதாந்த சூத்திரத்தை நான் நன்றாகவே புரிந்து கொள்கிறேன், ஆனால் நீங்கள் விளக்கும் விதத்தில் அது அனைத்தும் மிகவும் குழப்பமாக புரிந்து கொள்ள முடியாத புதிராக மாறி போகிறது என்று சொன்னார். So then Sarvabhauma Bhattacharya said, all right, then explain Atmarama Sloka to me. அப்போது சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் சொன்னார், அப்படியானால் ஆத்மராமா என்ற ஸ்லோகத்தின் விளக்கத்தை நீ எனக்கு சொல் என்று மகாபிரபுவிடம் கேட்டார். Atmarama Sloka is a very famous verse in the Srimad Bhagavatam, which is very difficult for the impersonalists, for the Mayavadis to understand. They cannot explain it. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த ஆத்மாராம ஸ்லோகம். அது மாயாவாதிகளால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதற்கான சரியான விளக்கத்தை கொடுக்க முடியாமல் மாயாவாதிகள் பொதுவாக குழம்பி போவார். Atmaramascha munayo முனையோ nirgandhati rukrame kurvanti ahaisakim bhaktim itam buddha bhutguno hare. This very famous verse in Srimad Bhagavatam describes
how even the liberated souls are attracted to hear the pastimes of Lord Krishna. பாகவதத்தின் இந்த பிரபலமான ஸ்லோகம் கூறுகிறது, முக்தி அடைந்த உன்னதமான ஜீவாத்மாக்கள் கூட பகவான் கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான லீலைகளை கேட்பதில் ஈடுபடுகிறார்கள். Now for the Jnanavadis, Dvaitavadis, their goal is liberation. And they think once you're liberated, then you're not attracted to anything. ஞானிகளும் யோகிகளும் முக்தியே அவர்கள் லட்சியமாக கொண்டிருக்கிறார்கள். முக்தி அடைந்த பிறகு அவர்களுக்கு வேறு எதிலும் கவர்ச்சி இருக்கக்கூடாது. But this verse says even the liberated souls are attracted to hear about Krishna. ஆனால் இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது, முக்தி அடைந்த அத்தகைய ஜீவாத்மாக்கள் கூட கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை கேட்பதில் ஆர்வம் கொள்கிறார்கள். So Lord Chaitanya said to Sarvabhauma Bhattacharya, you explain the verse first. அப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு சார்வபௌமரிடம் சொன்னார், முதலில் நீங்கள் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் அளியுங்கள் என்று. So Sarvabhauma began to explain each and every word in this sloka. சார்வபௌமர் இந்த ஸ்லோகத்தின் ஒவ்வொரு பதமாக விளக்க ஆரம்பித்தார். Actually, Sarvabhauma Bhattacharya, he is Brihaspati. He is the guru of the Devas, and he has come to take part in Chaitanya's path. உண்மையில் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் பிரகஸ்பதி ஆவார், அதாவது தேவர்களின் குரு. மகாபிரபுவின் லீலையை பங்கு பெறுவதற்காக சார்வபௌமராக அவர் தோன்றியிருக்கிறார். So Lord Chaitanya heard his explanation. He said, "Oh, very nice. You're very good. You're a great scholar." சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய விளக்கங்களை கேட்டு மிகவும் பாராட்டினார். நீங்கள் சிறந்த பண்டிதர், நன்றாக விளக்கம் சொன்னீர்கள் என்று. But then Lord Chaitanya went on to explain the verse. And Lord Chaitanya explained the verse in 64 different ways without even touching on any of the explanations of Sarvabhauma Bhattacharya. அதற்கு பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஸ்லோகத்தின் விளக்கத்தை தர ஆரம்பித்தார். 64 விதமாக அற்புதமான விளக்கங்களை அவர் அளித்தார். அதில் ஒன்று கூட சார்வபௌமர் தந்த விளக்கங்களை எந்த விதத்திலும் தொடாமல் முழுமையாக வித்தியாசமான விதத்தில் அமைகிறது. So Sarvabhauma Bhattacharya was completely defeated. He did not know what to say. இவ்வாறு சார்வபௌமர் முழுமையாக தோற்கடிக்கப்பட்டார், பேச்சில்லாமல் போனார். So he had one brother-in-law, Gopinath Acharya. And Gopinath Acharya told Sarvabhauma, he said, you know, Chaitanya Mahaprabhu, he is not an ordinary person. He is an avatar. He is the Lord himself. He is come. அவருடைய மைத்துனர் கோபிநாத் ஆச்சாரியா சார்வபௌமரிடம் சொன்னார், சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு சாதாரணமான நபர் அல்ல, அவர் பரமபுருஷ பகவானே அவதாரமாக மகாபிரபுவாக தோன்றியிருக்கிறார். But Sarvabhauma said, no, the Lord only comes in 3 yugas. The Lord is known as Sri Yuga. He never comes in the Kali Yuga. ஆனால் சார்வபௌமர் அதை மறுத்து சொன்னார், பகவான் திரியுகா என்று அழைக்கப்படுகிறார், அவர் 3 யுகங்களில் மட்டுமே தோன்றுவார், கலியுகத்தில் அவர் தோன்றுவதில்லை. But Gopinath Acharya said, no, you are wrong. You don't know the philosophy. The Lord says in Bhagavad Gita, Sambhavani Yuge Yuge, I come in every age. ஆனால் கோபிநாத் ஆச்சாரியா ஆணித்தரமாக சொன்னார், உனக்கு தத்துவம் புரியவில்லை, நீ இந்த ஸ்லோகங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை. பகவான் பகவத்கீதையில் சம்பவாமி யுகே யுகே, ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் தோன்றுவேன் என்று கூறியிருக்கிறார். The scriptures describing how the Lord comes. One verse from Srimad Bhagavatam, another verse from Mahabharata, and there he showed that these are indications. Mahaprabhu is the Lord himself. He has come in the Kali Yuga. மேலும் அடுக்கடுக்காக பற்பல ஸ்லோகங்களை மகாபாரதம் பாகவதம் என்று எடுத்து மேற்கோள்களாக காட்டி கோபிநாத் ஆச்சாரியா அவருக்கு அறிவுறுத்தினார், மகாபிரபு பகவானுடைய கலியுகத்தின் அவதாரமே என்று நிலைநாட்டினார். So then Sarvabhauma went to see Lord Chaitanya again. And this time Lord Chaitanya revealed to him his form in Satguru, 2 arms holding the bow and arrow of Lord Ramachandra, 2 arms playing the flute of Lord Krishna, and 2 hands holding the kamandalu and the danda of a sannyasi. இதற்கு பிறகு மகாபிரபுவின் தரிசனத்தை எடுத்துக் கொள்வதற்காக சார்வபௌமர் மீண்டும் அவரிடம் சென்றார். அப்போது மகாபிரபு
தன்னுடைய ஷண்முஜ வடிவத்தை காண்பித்தார். அதில் 2 கரங்கள் வில்லும் அம்பும் கொண்டு ராமரை போலவும், மற்ற 2 கரங்கள் புல்லாங்குழலை ஊதிக்கொண்டு கிருஷ்ணரை போலவும், மற்றும் 2 கரங்கள் கையில் கமண்டலமும் தண்டமும் எடுத்துக்கொண்டு மகாபிரபுவின் சன்னியாசி கோலத்தையும் வெளிப்படுத்தினார். In this way, Chaitanya Mahaprabhu showed Sarvabhauma Bhattacharya that Lord Ramachandra, that Lord Krishna has come again in the Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu. இந்த விதமாக எந்த பகவான் ராமச்சந்திரராகவும் எந்த பகவான் கிருஷ்ணராகவும் தோன்றினாரோ அதே பகவான் இந்த கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றியிருக்கிறார் என்று அவருக்கு தெரிவித்தார். And as Chaitanya Mahaprabhu is performing the Yuga Dharma, he is introducing the Sankirtan, the chanting of the holy names to everyone. அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு யுக தர்மத்தை பரப்புகிறார். யுக தர்மம் என்பது நாம சங்கீர்த்தனம். இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் பரப்புகிறார். In Srimad Bhagavatam it is stated, Kaler dosha nide rajan asti he eko mahadguna kirtana deva Krishna shya mukta sangha param brate. That the age of Kali is an ocean of fault. But there's one good thing, that simply by chanting the holy name of Krishna, one can get all success. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது, கலியுகம் தோஷங்கள் நிறைந்த ஒரு சமுத்திரமாகும். ஆனால் அதற்குள் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. அது என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் அனைத்து வெற்றிகளையும் பெறலாம். So Chaitanya Mahaprabhu taught anyone can chant the holy name of Krishna. You do not have to have any qualification. மகாபிரபு சொன்னார், ஒவ்வொருவரும் புனித நாமத்தை ஜெபிக்க முடியும். யாருக்கும் இதற்கான விசேஷ தகுதிகள் என்று எதுவும் தேவையில்லை. The holy name can be chanted by people in every position, whether you're high or low class in the material world, whether you're rich or poor, whether you're pure or contaminated. Everyone can take the shelter and chant the holy name of the Lord. இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும், அவர் உயர்ந்தவரோ தாழ்ந்தவரோ, வசதியானவரோ வசதி குறைவானவரோ, எந்த விதமான இடத்தில் இருந்தாலும் கூட அனைத்து தளங்களையும் சேர்ந்த மக்கள் பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்க முடியும் என்று அவர் கூறினார். Some people often like to chant Vishnu Sahasranam, the 1000 names of Vishnu. But Lord Shiva, he told his wife, he said, Rame Rame Namo Rame Sahasranama Vistuyam Sri Ramanama Viranine. Lord Shiva is saying to his wife, he said, my dear wife with this beautiful face. Lord Shiva appreciates his wife, He says, my dear wife with a nice face, you don't need to chant the 1000 names of Vishnu. Just chant the name of Lord Ram. இப்பொழுது பரவலாக மக்கள் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை, விஷ்ணுவின் 1000 நாமங்களை உச்சரிப்பதில் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் பகவான் பரமேஸ்வரரோ தன்னுடைய மனைவி பார்வதி தேவியிடம் கூறுகிறார், ஓ அழகான முகத்தை கொண்ட என்னுடைய மனைவியே, ராமருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே விஷ்ணுவின் சஹஸ்ர நாமங்களை உச்சரிக்கக்கூடிய பலனை பெற முடியும் என்று கூறுகிறார். So the 1000 names of Vishnu is one name of Ram, and then 3 names of Lord Rama is equal to 1 name of Lord Krishna. இவ்வாறு ராமருடைய ஒரு நாமம் விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமத்தின் மொத்தத்தின் பலனையும் தரக்கூடியது. 3 ராமருடைய நாமங்கள் ஒரு கிருஷ்ணருடைய நாமத்துக்கு சமம் என்று அவர் அறிவித்தார். So Lord Chaitanya is teaching us to chant the Hare Krishna mantra. சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க கூறுகிறார். It's called the Maha Mantra, the chanting for deliverance for everyone from material life. இதுவே மகா மந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலமாக அனைவரும் இந்த பௌதிக கட்டுகளிலிருந்து விடுபட முடியும். So Chaitanya Mahaprabhu is described as Mahapadanaya Avatar, the most merciful of all of the incarnations. எனவேதான் மகாபிரபு மகாவதான்யாய என்று அழைக்கப்படுகிறார். அனைத்து அவதாரங்களுக்குள்ளும்
மிக அதிகமான வள்ளல் தன்மையை வாய்ந்த அவதாரமாக அவர் கூறப்படுகிறார். Because he is giving freely Krishna prema to everyone. மிகவும் தாராளமாக அவர் கிருஷ்ண பிரேமையை அனைவருக்கும் விநியோகிக்கிறார். The goal of life, prem punarto mahan, the goal of life is to develop love of God. And we can get that in this age by chanting the holy names of God. வாழ்க்கையின் லட்சியம் பகவானின் மேல் பிரேமையை பெறுவதுதான். அதை இந்த புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அந்த பயனை நம்மால் அடைய முடியும். Hare Krishna. Any questions? Varnashram Dharma and the difficulty in Kali Yuga, and also you are explaining about Krishna Bhakti, Krishna movement. So right now, what is your position? How do you balance Varnashrama with Krishna Bhakti? Practically, how do you do it? Despite all the many shortcomings and difficulties. Hare Krishna. மைக் இருக்கணும், அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்கனால இன்டர்ஃபியர் ஆகுது. முன்னாடி வந்தா Yes. Okay, thank you very much. Who's going to translate the question? Samuel? இந்த கலியுகத்துல வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடித்துக் கொண்டே எவ்வாறு நம்ம கிருஷ்ண பக்தியையும் பார்ப்பது என்று கேட்கின்றோம். அதுவே அவருடைய சந்தேகம். Yes, Varnashram Dharma is the system of organizing society. So that the four ashrams, the four varnas, they will cooperate together to help to make a nice environment, a nice condition, social condition. வர்ணாசிரமம் என்பது ஒரு விசேஷமான சமுதாய அமைப்பு. அதன் மூலமாக பலதரப்பட்ட மக்களும் கூட ஒத்துழைத்து ஒரு அருமையான சமுதாயத்தை நிறுவ முடியும். Varnashram Dharma is to recognize the psychophysical condition of each person and engage them according to their nature. வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது ஒவ்வொருடைய உடல், ஒவ்வொருவருடைய மனமும் விசேஷ தன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது என்பதை அங்கீகரித்து அவரவருடைய மன உடல் அடிப்படையில் அவரவர்களுக்கான சேவைகளை பங்கிட்டு தருகிறது. Right? Some people by nature, they have a business mind. Wherever they go, they're thinking, I'll buy this, I'll sell that, I'll make money. சிலருக்கு இயல்பாகவே வியாபாரம் செய்யக்கூடிய மனோபாவம் இருக்கும். ஒரு பொருளை பார்த்தால், இதை நான் வாங்குவேன், இதை விற்பேன், நான் பணம் சம்பாதிப்பேன் என்ற எண்ணம் அவருக்கு உண்டாகும். And some people are very Brahminical by nature. They're very clean, they're very pure, they like to read and study and chant mantras. மற்றவர்கள் இயல்பாகவே தூய்மையான தன்மையை கொண்டிருக்கிறார்கள், சுத்தத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள், சாஸ்திரங்களை படிப்பதில் ஈடுபடுகிறார்கள். And you've got the Kshatriya type of people who are like the military. You know, they're telling people what to do, they give the orders and move people, do this, do that, you know. They're good at controlling and organizing things. அடுத்த வகையான மக்கள் மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் மூலமாக செயலாற்றக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மக்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய திறமைகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். And then you've got the workers, the Sudra people. They need to be told what to do. அடுத்தபடியாக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் என்று ஒரு வகையான மக்கள், அவர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அதை அவர்கள் செய்வார்கள். So how does this relate to Bhakti Yoga? இது பக்தி யோகத்தோடு எந்த விதத்தில் சம்பந்தப்படுகிறது? Well, anyone can do Bhakti Yoga. It doesn't matter whether they're Brahman, Kshatri, Vaishya or Sudra. Everyone can chant Hare Krishna mantra. யார் வேண்டுமானாலும் பக்தி யோகத்தை செய்ய முடியும். அவர் பிராமணரோ, க்ஷத்திரியரோ, வைஷ்யரோ, சூத்திரரோ அனைவரும் கூட பகவானுடைய புனித நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா உச்சரிக்க முடியும். And even people of a low birth, they can become also spiritual teachers. They can become gurus if they know the signs of Krishna. தாழ்ந்த பிறவியை பெற்ற மக்கள் கூட கிருஷ்ணனுடைய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வார்களானால் அவர்கள் ஆன்மீக ஆச்சாரியர்களாக, குருவாக மாற முடியும். Ramananda Rai was one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, and he was from a low
social, from a family which was low in position in the society. They were not Brahmin or Kshatriya, they were more Sudra nature. But Lord Chaitanya accepted this man as being a very elevated devotee. ராமானந்தராயோட மகாபிரபுடைய சகாவாகிய ராமானந்தராய் ஒரு உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் சமுதாய அடிப்படையில் பார்ப்போமானால் பிராமண கத்திரியன் இவர்களுக்கும் கீழான ஒரு தளத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தார். ஆனாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை ஒரு மிக உன்னதமான மனிதராக ஏற்றுக்கொண்டார். Ramananda Rai was very humble. He said, I'm very low, you're a Brahmin, you're a sannyasi. I should be asking you questions, but you're asking me questions. But Lord Chaitanya said, Kiva Vipra, Kiva Nasi, Sudra Kemi Nai, Ye Krishna Tattvavid, Say Guru Hai. That even you are a Brahmin, a Vipra, or a Sudra, or a renunciate, it doesn't matter what is your position, but if you know the Krishna Tattva, if you know the science of Krishna, then you can be a spiritual teacher. ராமானந்தராய் மிக பணிவோடும் எளிமையோடும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடன் சொன்னார், நீங்கள் ஒரு பிராமணர், மேலும் நீங்கள் ஒரு சன்னியாசி, நானும் ஒரு தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவன். ஆனால் நீங்கள் என்னிடம் கேள்வி கேட்கிறீர்கள், நான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்கள். இது எந்த விதத்தில் பொருத்தமாகும் என்று கேட்டபொழுது மகாபிரபு சொன்னார், பிராமணர் சத்திரியர் என்ற வேறுபாடுகள் எங்கிருக்கின்றன? யார் ஒருவர் கிருஷ்ணனுடைய தத்துவத்தை முழுமையாக அறிந்திருக்கிறாரோ அவரையே குருவாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு பிராமணருக்குரிய தகுதிகள் அனைத்தும் அமைந்திருக்கின்றன என்னும் விதத்தில் மகாபிரபு ராமானந்தராயுடைய உன்னதமான தளத்தை தெளிவுபடுத்தினார். So in this way we understand that everyone has an opportunity to engage in bhakti yoga and to go on and develop their Krishna consciousness. இதிலிருந்து நாம் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வதற்கான தகுதி இருக்கிறது. இதை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் பக்தியில் மிகுந்த முன்னேற்றத்தை காண முடியும். It doesn't matter what is your material position in society. You may be Brahmin, Kshatriya, Vaishya or Sudra. That's not important. What is important is that you practice the principles of devotion. சமுதாயத்தில் நீங்கள் எந்த விதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறீர்கள், பிராமணரா, கத்திரியரா, வைசியரா, சூத்திரரா என்பது முக்கியமில்லை. நீங்கள் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு உன்னதமான பக்தராக, உயர்ந்த தளத்தை சேர்ந்தவராக அங்கீகரிக்கப்படும் தகுதியை பெறுகிறீர்கள். And we have examples like Hanuman. He's a great devotee. He's in the monkey body. நமக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக ஹனுமான் மிக உன்னதமான பக்தர். அவர் ஒரு குரங்கின் சரீரத்தில் இருந்தார். Garuda, he's in the form of a bird, but he's also a great devotee. He carries Lord Vishnu on his back. விஷ்ணுவை தன்னுடைய முதுகில் ஏற்றிச் செல்லக்கூடிய கருடன் ஒரு பட்சி இனத்தை சேர்ந்தவர். So we see different people, different levels of society, how they can be very great devotees. இவர் சமுதாயத்தில் பற்பல தளத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மிக உன்னதமான பக்தர்களாக இருக்கக்கூடும். Prahlad Maharaj, Bali Maharaj are from the family of the Asuras, but they are great devotees. பிரகலாதரும் பலி மகாராஜரும் அசுரர் குலத்தை சேர்ந்தவர்கள். அதே சமயம் மிக உன்னதமான பக்தர்கள். So the material position does not influence one's spiritual qualification. எனவே சமுதாயத்தில் நீங்கள் எந்த தளத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பது உங்களுடைய ஆன்மீகமான தளத்தை தீர்மானிப்பதில்லை. Alright? Bell metal can be transformed into gold by an alchemical process. In the same way, any person who is initiated by a bona fide teacher and trained, they can become a Brahmin. எப்படி ஒரு சாதாரணமான உலோகம் சரியான வழிமுறையின் மூலமாக பொன்னாக மாற்றப்பட முடியுமோ, அதே போல ஒரு சாதாரணமான நபரும் கூட சரியான பயிற்சிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் உன்னதமான பக்தராக மாற முடியும். The mistake is to think birth is the qualification. நாம் செய்யும் தவறு பிறப்பினாலேயே இந்த தகுதி உண்டாகிறது என்று நினைப்பதுதான்.
So Chaitanya Mahaprabhu taught the proper understanding of Bhakti Yoga. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி யோகத்தின் சரியான புரிதலை நமக்கு தருகிறார். Let everyone chant the holy name. ஒவ்வொருவரும் புரித நாமத்தை உச்சரிக்கட்டும். All right. Any other question? Thank you for your answer. My question is, you said that Lord Shiva has come as Shankaracharya and he preached Mayavadism. So he told that everybody is one. But he actually knows Krishna is the Supreme. So he actually knows that Lord Krishna is the Supreme. Then why did he preach that pure bhakti instead of Mayavadism? சிவபெருமான் சங்கராச்சாரியராக தோன்றினார். அவருக்கு கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பது தெரியும். அப்பொழுது மாயாவாதத்தை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய அதே சமயம் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்று ஏன் அவர் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை? Because it was the order of the Lord. The Lord ordered him. You go and in the Kali Yuga you teach this Mayavadi philosophy. ஏனென்றால் இந்த ஆணைதான் பரமேஸ்வரனுக்கு தரப்பட்டது. நீங்கள் கலியுகத்தில் தோன்றி இந்த மாயாவாத கோட்பாட்டை பரப்ப வேண்டும் என்று அவருக்கு தரப்பட்ட ஆணை. Mayavada asat shastram prachanam bodham uchate. This Mayavada philosophy is called Prachanam, covered Buddhism. It is Buddhism in a disguised form. இந்த மாயாவாதம் என்பது புத்த மதமே ஆகும். புத்தரின் கொள்கையே மேலும் சிறிது மூடப்பட்டு சிறிது வித்தியாசமான விதத்தில் தரப்படுகிறது. உண்மையில் சங்கருடைய மாயாவாதத்திற்கும் புத்தரின் சூன்யவாதத்திற்கும் அதிக வித்தியாசம் இல்லை. So by teaching this Mayavada philosophy, Lord Shiva could bring back the Vedas. ஆனால் இந்த மாயாவாத கொள்கையை பரப்பியதன் மூலமாக சங்கரால் வேதங்களை மீண்டும் முன்னிலைக்கு கொண்டு வர முடியும். Now Lord Buddha is one of the Dasa avatars. புத்தன் தச அவதாரங்களில் ஒருவர். Right? If you sing Dasa Avatar Stotra from Gita Govinda, Lord Buddha is the 8th or 9th avatar. கீத கோவிந்தத்தில் புத்தர் 9வது அவதாரமாக குறிப்பிடப்படுகிறார். But we don't observe the appearance day of Lord Buddha. ஆனால் புத்தரின் அவதார தினத்தை நாம் கொண்டாடுவதில்லை. Because Lord Buddha rejected the Vedas. ஏனென்றால் புத்தர் வேதங்களை நிராகரித்தார். Because Lord Buddha rejected the Vedas, we don't worship him on his appearance. புத்தர் வேதங்களை நிராகரித்ததன் காரணமாக அவருடைய அவதார தினத்தை நாம் கொண்டாடுவதில்லை. But Lord Shiva was told teach the Advaita philosophy and cover Buddhism, and in this way bring back the Vedas and bring back the Brahmanas and establish again the Vedic culture. ஆனால் சங்கரருக்கு தரப்பட்ட ஆணை என்னவென்றால் அதே பௌத்தவாதத்தை நீங்கள் சிறிது மாற்றி மாயாவாதமாக நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். அதன் மூலமாக வேதங்களை மீண்டும் முன்னிறுத்த வேண்டும். பிராமணர்களுக்கு உண்டான விசேஷமான மரியாதையை நீங்கள் மீண்டும் சமுதாயத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என்பது அவருக்கு தரப்பட்ட கட்டளை. Now you are saying, why didn't he just teach the real thing, the highest thing, the Vaishnava philosophy? அவர் வைஷ்ணவ கோட்பாடுகளை ஏன் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை என்பது உங்கள் கேள்வி. Well, it happened gradually. If you try to go too quick, you'll lose everybody. உண்மையில் அது படிப்படியாக செய்யப்பட வேண்டும். ஒரே சமயத்தில் அனைத்து உண்மைகளையும் தர முயற்சிப்போமானால் அது தவறான விளைவுகளை தரும். Just like you don't begin studying maths by studying differential calculus and Fourier analysis and Laplace transformation. You have to begin with a lot of arithmetic. உதாரணமாக கணிதத்தை படிப்பீர்கள் என்றால் அடிப்படையான கணித விஷயங்களை படிப்பீர்களே தவிர கால்குலஸ் போன்ற மிக முன்னேறிய கணித கோட்பாடுகளை நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிப்பதில்லை. Right? So gradually you come up. So the same way, they were bringing back the Vedas because they were Buddhists. They were thinking everything is zero. So they brought back the Vedas. They understand, oh, there's the Vedas. Everything is one. And then the Vaishnavacharyas came. Everything is one, but also different. இவ்வாறாக படிப்படியாகவே முன்னேறிய நிலை எய்தப்பட வேண்டும். இவ்வாறு சங்கராச்சாரியார் வேதங்களை முன்னிறுத்தியதன் விளைவாக ஏற்கனவே வேதங்களை நிராகரித்திருந்த அந்த பௌத்தர்கள்
வேதங்களை படிப்படியாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். வேதங்களை கற்றதன் மூலமாக எல்லாம் ஒன்று என்ற நமது கொள்கை தவறு, பல வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன படைத்து, இவற்றை அனைத்தையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று படிப்படியாக முன்னேறும் பொழுது வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் தோன்றி வைஷ்ணவ கோட்பாடுகளை பிற்பாடு அதே மக்களுக்கு புகட்டினார்கள். We want everyone to get the proper understanding, so we bring them gradually along the path. எல்லோருக்கும் சரியான உண்மைகள் கற்றுத்தரப்பட வேண்டும். ஆனால் அனைவரும் படிப்படியாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் தளத்திற்கு அழைத்து வரப்பட வேண்டும்.